Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, we were supposed to start this session at 9:15. Of course, we were delayed. And then the Spirit of the Lord had arranged this just before me. Reverend Father Matthew Naikaprambil has to come here and speak to you. നമ്മുടെ 9:15 ആരംഭിക്കേണ്ട ഈ സെഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നടത്തിപ്പിൻ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വൈകിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കമ്പറമ്പിലച്ഛൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിവിടെ ഒരുക്കി തന്നു. Why I say this? Because the topic that is given to me is renewal in the future. At 50, what is the Spirit telling the CCR in India and in a particular way in Kerala? കാരണം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനും പോകുന്നത് നാളുകളിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം ഭാരതത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും എന്താകണമെന്നാണ്. I have a few points here, but the most important point which Father Matthew Naikaprambil has already given to you, and that is personal holiness. എനിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് നായ്ക്കമ്പറമ്പിലച്ഛൻ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിക്ക് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ്. There are about thousands of you, the leaders in the renewal in Kerala. And if each one of you take this point seriously about the personal holiness, about a prayer life that through which you are intimately united with Jesus, then you can do marvelous works. നമ്മൾ 1000-ഓളം ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ഈശോയുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. Today we have leaders who are doing so many things, but their personal life is a big question mark. ലീഡേഴ്സ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുകയാണ്. At 50, as we are preparing yourself to celebrate the golden jubilee of the renewal here in this God's own country, what is really needed is every leader be transformed into the likeness of Jesus through the powerful anointing of the Holy Spirit, having a personal holiness, thirst for prayer, and that is required. Do you know what happened at this moment? ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? The Lord has been speaking to you. Did you listen? കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? The electricity went off. കറണ്ട് പോയി. And the power is lost. പവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. We could not speak. നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. What I was speaking to you, I was speaking to you about personal holiness. The need of personal holiness. And the devil doesn't like it. നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. അതൊരിക്കലും സാത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. At 50, as we are entering into the 50th year, the golden jubilee year, we are here to plan so many things for the future. That's the talk today I am going to give you. And the first thing and the most important thing that I highlighted to you, and that is personal holiness. നമ്മൾ 50-ാമത്തെ വർഷത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ്. The devil is happy when you are involved in many activities in the name of the renewal. ഒരുപക്ഷെ സാത്താന് സന്തോഷമാകും നമ്മൾ നവീകരണത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് സാത്താന് സന്തോഷമാകും. And those activities will not be effective without the personal holiness.
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല. You may do little things, but your personal holiness and intimacy with the Lord is there, and that will be much more effective. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളായിരിക്കാം, എന്നാലും വിശുദ്ധിയും ഈശോയോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫലപ്രദം. That's why the devil didn't like it, and it cut the power. അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താന് അത് ഇഷ്ടവുമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പവറും കട്ടാക്കി. And the light came, but still we could not speak. വീണ്ടും ലൈറ്റ് വന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. There are some other complications വീണ്ടും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ that ഉണ്ടായിരുന്നു. had to be set right. That had to be set right. അത് ശരിയാക്കേണ്ടി വന്നു. There is one thing. So the devil is not happy about our personal holiness. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പിശാചിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധി ഇഷ്ടമല്ല. That's what Matthew Naikaprambil spoke to you. That through prayers, through reciting the Our Father, Hail Mary, and the I believe, that we need to grow more and more into personal holiness. അതുകൊണ്ടാണ് നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നമ്മളോട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ പ്രാർത്ഥന, നന്മ നിറഞ്ഞവരെ പ്രാർത്ഥന, വിശ്വാസ പ്രമാണം, ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഈ വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. So I would say, as we are in the Golden Jubilee year, for the future what is needed in the Kerala church is everyone's personal holiness. അതുകൊണ്ട് ഈ 50-ാം വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ കേരള സഭയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഈ വ്യക്തി വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുക എന്നതാണ്. Second thing what the Lord spoke to us is, without me you are nothing. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്, അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നാണ്. The power went off and we could not do anything. കറണ്ട് പോയി, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. Who is our power? ആരാണ് നമ്മുടെ ശക്തി, നമ്മുടെ ഊർജം? ആരാണ് നമ്മുടെ ഊർജം? Jesus. യേശുവാണ്. And his spirit. അവന്റെ ആത്മാവാണ്. So the Lord made us to realize, without him we can do nothing. So we need to more and more through our personal holiness depend on the power of Jesus. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്, അവനെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ വിശുദ്ധിയിലൂടെ കൂടുതൽ അവനിലേക്ക് ആശ്രയിച്ച് നാം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. This is what the Lord has spoken to us. ഇതാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. Now in the morning I was so happy, and it was the most inspiring experience for me during the Vishuddha Kurbana. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത്. And we had a wonderful and inspiring homily also. നമുക്കൊരു വളരെ സുന്ദരവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു വചന സന്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. And in that homily and in the whole liturgy, the main theme that was given to us is ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കാൻ സമയം വന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും വചന സന്ദേശത്തിലും മുഖ്യ പ്രമേയം ഇതായിരുന്നു, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കാൻ സമയം വന്നു, സമയമായി. The time has come for us to worship the Lord in spirit and truth. ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാനുള്ള സമയം നിശ്ചയമായും ആഗതമായി. This is the age of the Spirit. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. The Holy Spirit is at work. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Who is the Holy Spirit? ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്? There are many people, when I address them, are you charismatic? They say, no, we are not charismatics. പല ആളുകളോടും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക്കുകളാണോ? അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക്കുകളല്ല. And I ask, are you a Christian? അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ? Then they say, yes, of course we are Christian. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അവർ പറയും. Then I tell, if you are not a charismatic, you cannot be a Christian. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ കഴിയില്ല. Who is a Christian? ആരാണ് ക്രിസ്ത്യാനി? The one who is filled with the Spirit and led by the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനും നിറയപ്പെടുന്നവനുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. How do you become a Christian? നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായോ? In baptism, isn't it?
ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ. When you receive baptism, what is happening to you? The Spirit of the Lord comes in upon you, it fills you, and it leads you to live the life of the risen Lord. That is a Christian. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വരുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നു. So, who is a Christian? A Christian is a spirit-filled and spirit-led person. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നിറയുന്നവനും നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. So he has to be a charismatic. അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നയാൾ കരിസ്മാറ്റിക് ആണ്. So you must tell this to all those whom you meet, those who say, no, I am not a charismatic. You must tell them this. ഞാൻ കരിസ്മാറ്റിക് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ പറയണം, നിങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക് ആണ്. So this is the age of the Spirit. അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. How the world was created. How the world was created. എങ്ങനെയാണ് ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? In the beginning, there was, everything was void, and the Spirit of the Lord was hovering over the waters. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യം ഒന്നുമില്ല, ശൂന്യതയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശൂന്യതയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. So this world was created by the power of the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ്. How each one of us are created? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? Man is created by the power of the Spirit. നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ്. We read in the book of Genesis, the second account of creation, God took clay, made a mold, and he breathed into his nostrils, and then he became alive. നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൈകൊണ്ടും മെനഞ്ഞു, കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞു, എന്നിട്ട് അവനിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ ശ്വാസത്തെ ഊതി, അങ്ങനെ അവൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു. So every person is created by the power of the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ്. Even at this moment I am alive because the life of God is breathed into me through my nostrils and I am alive. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം എൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഞാൻ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. So the Spirit is a spirit which vivifies, which makes me alive. The Spirit is the one which vivifies. എന്നെ ജീവിത്ത് വയ്ക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. Then the incarnation. How does the incarnation takes place? The Spirit of the Lord came upon me. ഇനി മനുഷ്യാവതാരം, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യാവതാരം സംഭവിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വന്നു. So Jesus was born by the power of the Holy Spirit. ഈശോ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ്. The Spirit of the Lord will come upon you, and the power of the Most High shall overshadow you. That is told by the angel Gabriel to Mary. പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അങ്ങനെ നീ ഗർഭം ധരിക്കും. How did Jesus perform his public ministry? How did Jesus perform his public ministry? ഇനി എങ്ങനെയാണ് യേശു തന്റെ പരസ്യ ജീവിതം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? And he said, the Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to begin this public ministry. ഈശോ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട്, അവൻ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി. How is the church is born? എങ്ങനെയാണ് സഭ ജനിച്ചത്? We know in the upper room, the apostles with Mary gathered. They were in prayer, and that time the Spirit of the Lord came upon them mightily with the tongues of fire and filled them with the Spirit. നമുക്കറിയാം, അപ്പോസ്തലന്മാർ മാളിക മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരികയും അവർ ആത്മാവിൽ നിറയുകയും ഭാഷാവരത്തിൽ സ്തുതിക്കാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. How do you know a child is born? These days I was born at home. My mother didn't go to the nursing home and all. These days all these delicate darlings, mothers,
they are not ready to take pain. They want to go to the hospital and have cesarean in order to avoid all pain. My mother gave birth to 6 children. All the 6 children were born at home. She took the pain and she was happy to bring them out as God's children. ഈ കുട്ടികളുടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സിസേറിയൻ നടത്തി വേദനയില്ലാതെ പ്രസവിക്കാനൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ 6 കുട്ടികളെയും വീടുകളിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചു. സകല വേദനകളും അനുഭവിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രസവിച്ചു. Okay, you go to the nursing home and the delivery room, the lady is taken and we are all standing outside. How do you know the child is born? After some time we hear a cry of a child, then we say, ho gaya. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഡെലിവറി റൂമിലേക്ക് പോകും, പുറത്ത് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവസാനം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചെന്ന്? ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ അകത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. So how do you know the church is born? How do you know the church is born? ഇതുപോലെ സഭ എങ്ങനെ, സോറി കേട്ടോ, സഭ എങ്ങനെ ജനിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത്? When the disciples were filled with the Holy Spirit, they broke out in praying in tongues and praising in tongues. Hearing that, people knew the church is born. സഭ ജനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവരുടെ നാവുകളിൽ ഭാഷാവരത്തിലുള്ള സ്തുതികളുമായിട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ കേട്ടുനിന്ന ജനത്തിന് മനസ്സിലായി സഭ ജനിച്ചു എന്ന്. So the church is genetically charismatic. അതുകൊണ്ട് സഭ ജനനം കൊണ്ട് തന്നെ കരിസ്മാറ്റിക് ആണ്. That is the beauty of it. Now let me come to my topic. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. So first of all, I would like to thank the Lord for all the blessings that He has given us through the Catholic Charismatic Renewal Services. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും. Today when I see the church all over the world has become vibrant only through the Catholic Charismatic spirituality. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ സഭ ഊർജ്ജസ്വലമായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണ ആധ്യാത്മികത മൂലമാണ്. Yesterday, I am sure, I was not here, but I am sure Brother Cyril John might have shared with you the contributions of the Catholic Charismatic Renewal to the church and the world. ഇന്നലെ ബ്രദർ സിറിൽ ജോൺ സഭയിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു. I would like to congratulate in a big way. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വലിയ അഭിനന്ദനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? The charismatic renewal in Kerala. കേരളത്തിലെ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം. Because it is from here in a very larger way the renewal has spread the other parts of the country. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം വളർന്ന് പന്തലിച്ചത്. Because here we have lot of retreat centers. നമുക്കിവിടെ ധാരാളം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. Covenant communities, servant leaders, prayer group leaders, ministries of different nature. ധാരാളം മിനിസ്ട്രികൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ധാരാളം ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. I would like to also at this time congratulate the CNSC. ഞാൻ ഈ സമയം ദേശീയ സേവന സമിതിയെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I also at this moment would like to recall and remember and pray for those great leaders who have worked hard for the renewal and they have gone for their eternal reward. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ധാരാളം പേർ അവരിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. അവരെയും ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
But I would like to say, as time passes, it is all too easy for us to forget some of the objectives, goals, and mission of the CCR. പലപ്പോഴും കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അതിൻ്റെ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We must always be vigilant so that we do not lose the vision, distort or misinterpret what the Holy Spirit has begun in our midst. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൈവിക ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് നാം അറിവില്ലാത്തവരാവരുത്. So I would like to highlight the following thrust areas, 7 thrust areas, in order to reflect on and accord the highest priority, the renewal in your region. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 7 മേഖലകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. The first one is fostering communion. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൂട്ടായ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. You know, we must know the history. Pope Francis, when he took up as a pope, the first thing he did was to bring communion in different ministries. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്കിടയിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ഐക്യം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Addressing the participants of the 37th National Convocation of the Renewal in the Holy Spirit in Olympic Stadium in Rome on 1st June 2014, the Holy Father stated, 2014 ആഗോളതലത്തിലുള്ള കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നിച്ചു ചേരൽ, റോമിലെ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേരലിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു: When I think of the charismatics, I think of the church herself. ഞാൻ കരിസ്മാറ്റിക്കുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സഭയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. And he said, in a particular way, I think of a great orchestra. ഞാൻ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകമാവണ്ണം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയെക്കുറിച്ചാണ്, ഒരു സംഗീത സദസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. In an orchestra, all the instruments and voices are different from one another. ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. Yet all are needed in order to create the music that is a harmony. എന്നാൽ ഒരു സംഗീതം രൂപപ്പെടുത്താൻ ഈ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യവുമാണ്. Saint Paul speaks of it in his 12th chapter of the first letter to the Corinthians. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൊരിന്തോസാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Anyway, because when you think of yourself as more important or greater, disaster is already on the horizon. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം, അപകടം നമുക്ക് സമീപത്ത് തന്നെയുണ്ട്. That's why communion is most important in our context. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യം, കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. Let's look at the situation of today. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ, the whole world is divided. ലോകം മുഴുവനും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Divided on various grounds and divisive factors. പല കാരണങ്ങളാൽ, പല കാര്യങ്ങളാൽ ലോകം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. There is war going on in different countries. War. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And there are so much of racism, casteism and language conflict
All these are going on in our own country also. വംശത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും ഒക്കെ പേരിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ, വിഭജിക്കപ്പെടലുകൾ ലോകം മുഴുവനുണ്ട്. And Pope Francis is insisting on communion, unity. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് കൂട്ടായ്മയിലും ഇടയും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. Inclusive approach. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനോഭാവം. What is our government now up to? The government is fully for exclusivism. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം പലരെയും പുറത്താക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. What the government says, one country, one language, one religion, one type of food, one type of color, one type of dress. എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്നു ഒരു രാജ്യം, ഒരു മതം, ഒരു ഫുഡ്, ഒരു തരം മാത്രം ആഹാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മറ്റു പലരെയും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. This is the work of the devil. ഇത് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. The spirit is the spirit of unity. ആത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആത്മാവാണ്. And that's why Holy Father Pope Francis is saying, we are all people from different countries, different language speaking, different religions, but we must be united and live in communion. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാവാം, പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാവാം, പക്ഷേ നമുക്ക് തമ്മിൽ ഐക്യവും കൂട്ടായ്മയും വേണം. We are in the age of synodality. നമ്മൾ സിനഡാത്മകതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് And ജീവിക്കുന്നത്. there all of us are people of God. നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. That's why he said, for the synodal church, communion, participation, mission are the essential elements of the church. അതുകൊണ്ടാണ് സിനഡൽ സഭയിൽ കൂട്ടായ്മയും പങ്കാളിത്തവും ദൗത്യവും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളായി മാർപ്പാപ്പ എടുത്തു പറയുന്നത്. As leaders in the renewal, this should be our thrust point. നമ്മൾ നവീകരണത്തിലെ ലീഡേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഇവ മൂന്നുമാവണം നമ്മുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നൽ. Many leaders in the renewal think that they are the masters, they are the superpowers, they can do everything, all the other people should obey me, and they keep dominating, and like the worldly leaders they start functioning. ലോകത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നേതാക്കളും അവർ വിചാരിക്കുന്നു അവരെല്ലാമാണ്, അവർക്കെല്ലാം അറിയാം, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതി, മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മനോഭാവം നമുക്കിടയിലും വളർന്നു വരുന്നു. I just want to give you an experience which may be an enlightening for you. I am coming from the north of India to the south of India. 50 years I have been working in the north. ഞാൻ 50 കൊല്ലങ്ങളായി ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നയാളാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. In the North India, Christians are minimum, very less in number. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. They may be 200 years old Christians. അവരൊരു പക്ഷേ 200 വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. But I say their faith is stronger. പക്ഷേ അവരുടെ വിശ്വാസം വലുതാണ്. In the south, sorry for comparing, in the south 2000 years Christianity. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ക്രിസ്തീയതയ്ക്ക് 2000 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. Look at the main states of South India. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക. Start from Kerala, God's own country. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. In the north, the small minority Christians are persecuted by the other fundamentalist groups. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഈ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. Outsiders persecute the Christians in the north. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. But here in the south, Christians persecute Christians. എന്നാൽ ഈ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. You see, in Kerala, the division with regard to the liturgy and the rites.
കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ, വിഭജനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ ആരാധനാ രീതികളിൽ തന്നെയാണ്. We are a divided church. നമ്മളൊരു വിഭജിക്കപ്പെട്ട സഭയാണ്. The devil is taking advantage. ഇതിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുന്നത് സാത്താനാണ്. What the Spirit is telling us at 50. നമ്മളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ 50-ാം കൊല്ലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? I want to unite everybody in the love of Jesus. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ആക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The liturgical worship is supposed to unite us as one family, partaking of the one bread and the one cup. ആരാധനാക്രമം സത്യത്തിൽ ആളുകളെ അപ്പവും രക്തത്തിലൂടെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനാണ്. But today that has become the reason for division. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് തന്നെയാണ് വിഭജനത്തിന്റെ കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. At 50, as you celebrate the golden jubilee, the main important thing that is needed in the church today is unity. ഈ 50-ാം കൊല്ലത്തിലേക്ക് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഈ കൂട്ടായ്മ സഭയിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാവണം. Jesus prayed for it. Father, let them be one as I and you are one. ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തന്നെയാണ്, പിതാവേ ഞാനും നീയും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാവണം. Are we that? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ? Move on to the next state, Tamil Nadu, and the next state, Telangana, Andhra. 3 states, Tamil Nadu, Telangana, Andhra. ഇനി നമുക്ക് തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര എന്നീ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ? They are divided on caste. അവിടെ ജാതിയുടെ പേരിലാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. And there the Christians are persecuting the Christians. അവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. Go to the other side, Karnataka. കർണാടകത്തിലേക്ക് പോയാലോ? There language crisis, Kannada and Tamil. അവിടെയുള്ളത് ഭാഷയുടെ വിഭജനമാണ്. Christians persecute Christians. അവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. So in renewal, when you are completing 50 years, what the Lord is asking you at this moment is communion. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം 50-ാം വർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. When Pope Francis wanted to bring communion in the renewal, you know what he did? There were ICRES, the International Catholic Charismatic Renewal Services, functioning separately. Then there were Catholic fraternities. He abolished both and brought them together under charis. പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അന്ന് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ രണ്ട് രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം, ഇക്രിസ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിഭാഗവും മറ്റൊന്നത് കാത്തലിക് ഫെർട്ടേണിറ്റി എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഇത് രണ്ടും പിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കി. അതാണ് ക്യാരിസ്. So this is the work of the Spirit to unite. ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി. How do you know that the Spirit is at work in us when we are united? നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കും. Be sure, when in your family, when you find there is division, husband and wife or children, there is division, or in a parish there is division due to many factors, or in a society, or in a diocese, or in a region, who is active there? The devil. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലോ ഒരു ഇടവകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപതയിലോ സഭയിൽ എവിടെങ്കിലുമോ ഒരു വിഭജനമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത്? പിശാച്. When you are an agent of division, because of you, because of your way of doing, because of your thought pattern, you become the cause of division, then you are under whom? The devil. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു വിഭജനത്തിന് കാരണം, നമ്മുടെ സംസാരം വഴിയോ പ്രവൃത്തി വഴിയോ ഒരു വിഭജനത്തിന് നമ്മൾ കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം പിശാചിന്റെ അധീനതയിലാണ്. The devil is powerful enough even to create division in the renewal, in the prayer groups, in the region, in the
many things. Even in the renewal, the devil is able to create division, confusion. കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ പോലും ഇന്ന് ഈ വിഭജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പിശാച് വളരെ സജീവമാണ്. As leaders, you should have that personal holiness, the fresh anointing of the Spirit, to be under the Spirit, guided and led by the Spirit in order to bring communion, unity. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവാൻ ആയിക്കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എല്ലായിടത്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം. It is very important for leaders to be agents of unity. ലീഡേഴ്സ്, നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏജന്റുമാരാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. Because some people find it very difficult to work in unity. Wherever they go, they will create division. They are loners. They cannot work with others. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. അവരെവിടെ പോകുന്നോ അവിടെ അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അവർക്കൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ആകാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. When the Spirit came upon the apostles, what we found was unity. People from different countries, people speaking different languages, they were one and they listened to the word of God and they found themselves as one family. The work of the Spirit is communion, unity. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഷക്കാരുമായ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ഐക്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. അവർ ഒരു കുടുംബമായി മാറി. Second thrust point. രണ്ടാമത്തെ ഊന്നൽ, promotion of LSS and BHS. ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്, ആത്മാവിലുള്ള ജീവിത നവീകരണ സെമിനാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മസ്നാനവും ജ്ഞാനസ്നാന നവീകരണവും BHS, ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഊന്നൽ. One of the roles given to the CNSC and the regional and diocesan leadership by the CBCI is service of promotion of the renewal in the church. ഭാരതത്തിലെ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ സേവന സമിതിക്കും റീജിയണൽ സേവന സമിതികൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയോഗം ഭാരത സഭയുടെ നവീകരണമാണ്. At the launching of Charis at Pentecost 2019, 2019 കാരിസ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് the Holy Father mentioned that he was asked to speak on what the Pope and the Church expected from Charis. അന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ പിതാവും സഭയും കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ്. He said, I want the Catholic charismatic people to be evangelizers. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലുള്ള ആളുകൾ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരാകണം. And for that he gave 3 points. അതിനുവേണ്ടി 3 ചിന്തകളാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. The first one is, please promote baptism in the Holy Spirit. അതിനാദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആത്മാവിലുള്ള ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. Second, what he said was, work for unity, especially an impetus on ecumenical unity. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു സഭാ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. The third point that he gave was, serve the poor. മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാവങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണ്. What the Pope is saying is, baptism in the Holy Spirit, which is achieved through life in the Spirit seminar. ഈ ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് LSS ആത്മാവിലുള്ള ജീവിത നവീകരണ സെമിനാറുകളിലൂടെയാണ്. So he wants us to conduct LSS everywhere. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ LSS എല്ലായിടത്തും നടത്തണം. On 12th of June 2015, at the 3rd worldwide priest retreat at the Basilica of St. John the Lateran in Rome,
Pope Francis said, 2015 ലോകം മുഴുവനുള്ള വൈദികരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമ്മേളനം റോമിൽ നടക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു, he said this, and while speaking about being ministers of God's grace, ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെന്ന നിലയിൽ he is telling to the priests, അദ്ദേഹം ഇത് വൈദികരോടാണ് പറഞ്ഞത്. I ask each and every one of you, ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, as members of this current of grace of the charismatic renewal, കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം എന്ന കൃപയുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ to organize seminars of life in the spirit, ഈ LSS സെമിനാറുകൾ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. in your parishes, ഇടവകകളിൽ, in your seminaries, സെമിനാരികളിൽ, in your schools, സ്കൂളുകളിൽ, and in your neighborhoods, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, in the peripheries, അതുപോലെ തന്നെ അതിർത്തികളിലും, in order to share the baptism in the Holy Spirit. അവരോടൊക്കെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം. So that the Holy Spirit could bring about that personal encounter with Jesus Christ which changes our lives. ഇതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ യേശുവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. So that is it. So how important it is for us to be in communion and also to be fostering, promoting life in the spirit and BHS. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുക, LSS സെമിനാറുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതുവഴി ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവരിക. എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത്. So as leaders in the renewal here in Kerala, after this Jubilee celebration, the future plan should be for you to take this responsibility of conducting the Life in the Spirit seminar and BHS in every places. അതുകൊണ്ട് ഈ ജൂബിലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾ LSS സെമിനാറുകൾ നടത്തുകയും അതുവഴി ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനാനുഭവത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണം. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് CCR to remain charismatic. കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തെ കരിസ്മാറ്റിക്കായി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ്. Many places today in the name of charismatic prayer group meetings, they are with some other devotions. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കരിസ്മാറ്റിക് പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്നത് മറ്റു പല ഭക്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ്. Pope Francis addressed 52,000 charismatics on 1st June 2014. 2014 ജൂൺ മാസത്തിൽ 52,000 വരുന്ന കരിസ്മാറ്റിക്കുകളോട് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു. He says, in earlier times it was said that you charismatics always carried the Bible with you, especially the New Testament. നേരത്തെയൊക്കെ കരിസ്മാറ്റിക്കുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ബൈബിൾ കരുതുമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമമെങ്കിലും. And he asked them, do you still carry the Bible today? പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നുണ്ടോ? And the crowd said, yes. അപ്പോൾ ജനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. But the Pope said, I am not sure. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. So the importance of the word of God. ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. As a charismatic, do you give more importance and love to the word of God? ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് നൽകുന്നുണ്ടോ? This morning at 6:30 the Bible reading, that prayer was there. I just came and sat behind and I saw the sister who was leading. It was so wonderful. She was really anointed. And you know what that sister told? I liked it so much. She read the passage, then she helped us to pray and explain and everything. Then she said, and the Bible പിടിച്ച് നെഞ്ചിൽ വച്ച് அப்படி അങ്ങനെ வைக்கணும், அப்போதான்
then only the Father, we are embraced by the Father, the Word of God. നായിക്കപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലേ, വചനം ദൈവമാണ്, വചനം ദൈവത്തോടിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. That is the word. His God is there. Jesus is there. അപ്പം ജീസസ് പിടിച്ച് നെഞ്ഞോട് ചേർത്ത് അത് എന്തൊരു അനുഭവം. Okay. Praise the Lord. So that is why a charismatic, if he is not taking the word of God seriously, if he is not taking the word of God which is alive and active, his life, he is not a charismatic. അതുകൊണ്ടൊരു കരിസ്മാറ്റിക്കുകാരൻ ദൈവവചനത്തെ ബൈബിളിനെ ഗൗരവമായി കാണുകയും അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് അല്ല. The word of God is food for us. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് ഭക്ഷണമാണ്. അത് കടിച്ച് തിന്ന് നമ്മ അത് വചനത്തോട് നമ്മളെ നിരപ്പണം. Hallelujah. So when the move of the Holy Spirit began, it was called the Catholic Charismatic Renewal. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിൽ ഇടപെടുകയും അതിനെ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. The renewal became a human initiative without the power of God. കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം without the power of God. Word or God? Without the word of God, yes. ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്വാധീനമില്ലെങ്കിൽ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം വെറും ഒരു മനുഷ്യ പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. If you don't make the word of God alive in you, you will be giving to the people your own word, and then it ceases to be charismatic. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അങ്ങനെ നമ്മൾ കരിസ്മാറ്റിക് ആയി തീരും. I have heard charismatic preachers coming with some stories, some great writers, some this and all, but word of God is the essence and they don't speak about it. Today when the preacher, that Father John Jacob, when he was giving the homily, I was so happy. He was quote reference from the gospel itself. So beautiful it is, filled with the word of God which heals us, which fills us with grace. ധാരാളം കരിസ്മാറ്റിക് പ്രഘോഷകർ ഇന്ന് അവരുടെ പ്രഘോഷണത്തിൽ പോലും വചനത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു, കഥകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം വചനങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ കാതൽ. If you want to make the renewal really charismatic, then the word of God should come first. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തെ ശരിക്കും കരിസ്മാറ്റിക് ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കണം ആദ്യം വരേണ്ടത്. When God spoke to Ezekiel and when God gave the revelation to St. John, both of them, God said to Ezekiel, the scroll that is given before you, take it, eat it, fill your stomach with it. The same thing in the Revelation, God tells to John, take it, take the scroll that is spread before you, take it, eat it, fill your stomach with it. When he ate, it became as taste as honey in the mouth. When it went to the stomach, it became bitter. നമ്മൾ എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകനോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ആദ്യം ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാവുകളിൽ അത് തേൻ മധുരം പോലെയായി, എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അത് കയ്പുള്ളതായി തീർന്നു എന്നാണ് വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. You know, our freedom fighter, the father of the nation, who is it? Mahatma Gandhi. When he died, he said, "Hey Ram," and he died. That Kattar Hindu, Mahatma Gandhi, to fight for the independence, the freedom of the country, from where did he get the inspiration? നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാര്യം അറിയാലോ. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വാക്ക്,
ഹേ റാം എന്നാണ്. അത്രമാത്രം ഹിന്ദുത്വം ഉള്ളിലുള്ള ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള ഊർജം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. He got the inspiration from the word of God. അദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത്. We must tell our Hindu brethren, we must tell our leaders in the country, today India is free. It is because of Jesus' words. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളോട് പറയണം, ഇന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമാണതെന്ന്. During the independence struggle, he was most of the time in the north. He is born in Gujarat. He was in the north. People in the south want to see Mahatma Gandhi. So they asked him, why don't you come once to the south? We want to see you. We want to hear you. And that time, the whole of south was Madras residency. There was no Kerala, Tamil Nadu and Andhra and all. It was Madras residency. So Mahatma Gandhi came by train, got down, the train stopped at Madras railway station, and lot of people had gathered in the platform. He got down from the train bogie and he was standing there. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഗുജറാത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഇന്ത്യനാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളം, തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്ല, മദ്രാസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യ ഈ മദ്രാസിലുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ വന്ന് മദ്രാസ് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. And a lot of people had gathered there. And when all became silent, Mahatma Gandhi was standing like this. He became silent. He was also silent. ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി വന്നിറങ്ങി. ആളുകളെല്ലാം വളരെ നിശബ്ദരായി. മഹാത്മാഗാന്ധിയും വളരെ നിശബ്ദതയിലാണ്. Someone who was close to him said to him, "Sir, speak something. People want to hear you." കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആള് മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കൂ, ആളുകൾ അങ്ങയെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. What did he speak? He took the New Testament which he always carried, opened it, read from the Gospel of Matthew chapter 5, the Beatitudes. He read to the people and told them, go home and ponder over it. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പുതിയ നിയമ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിലെ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ പോവുക, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക. That much devotion, a cutter Hindu who died saying, "Hey Ram," he had that much devotion to the word of God, to Jesus. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹേ റാം എന്ന് മാത്രം വന്ന അത്രമാത്രം ഹിന്ദുത്വം ഉള്ളിലുള്ള ആ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ജീവിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണ്. So we must have that much love for the word of God. മാത്യു നായ്ക്കപ്പറമ്പിൽ അർച്ചൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ വചനത്തെ മനപ്പാഠം ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾ വചനത്തെ തിന്നണം, ഭക്ഷിക്കണം. നമുക്കതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം സ്നേഹം വചനത്തോടുണ്ടാകണം. രാവിലെ നായ്ക്കപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വചനം കാണാതെ പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ വചനം ഭക്ഷിക്കണം. When we become filled by the word of God, then we will get charisms. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ വരങ്ങൾ ലഭിക്കും. What is charism? It is the work of Jesus. എന്താണ് വരങ്ങൾ? അത് ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തികളാണ്. When I receive the word of God, when I make the word of God my life and nature, then Jesus is in me. He performs his wonders. ഞാൻ ദൈവവചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്നിലൂടെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. That is different charisms. അതാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വരങ്ങൾ. Prophecy, vision, gift of tongues, gift of interpretation, gift of discernment, all these, gift of knowledge, gift of prophesying, all these will come then.
ഈ വരങ്ങളെല്ലാം വിവിധങ്ങളായ ഈ വരങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ വചനത്തിൽ നാം ജീവിക്കുകയും ആ ഈശോ നമ്മളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Then CCR will remain charismatic. അപ്പോഴാണ് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം കരിസ്മാറ്റിക് ആവുന്നത്. The fourth thrust point. നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ഊന്നൽ Prayer groups. പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹങ്ങളാണ്. Acts chapter 4 verse 32 to 33. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 4-ാം അധ്യായം 32-33 വാക്യങ്ങൾ. Now the whole group of those who believed were of one heart and soul, and no one claimed private ownership of any possessions, but everything they owned was held in common. With great power, the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ആത്മാവുമായിരുന്നു. ആരും തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാം പൊതുസ്വത്തായിരുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാർ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് വലിയ ശക്തിയോടെ സാക്ഷ്യം നൽകി. അവരെല്ലാവരുടെയും മേൽ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. Two most important emphasis the CCR gives are രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നലുകൾ കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം നൽകുന്നത് ഇവയാണ്. Number 1, ഒന്നാമത്തേത് experience of the baptism in the Spirit. ഒന്നാമത്തേത് ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനാനുഭവം. Second is weekly prayer meetings to keep alive and nurture the effects of the baptism in the Holy Spirit. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ആത്മാവിലുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹങ്ങൾ. My dear brothers and sisters, you are leaders in the renewal. People go for charismatic retreats, like this is one of the biggest retreat center, Divine Murungur. Then there are more than 100 retreat centers. People go, they get a kind of an experience of the Spirit. And when they come back to the parish, there is nothing to support them, nothing to nurture them, nothing, no one to guide them. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കറിയാം ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ധ്യാനം കൂടാൻ ഇതുപോലെയുള്ള മുരിങ്ങൂർ ഡിവൈൻ വലിയൊരു സെൻ്ററാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഒരു ആത്മസ്നാന അനുഭവം കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ തിരിച്ച് ഇടവകയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഈ അനുഭവത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കില്ല. That's why many people become individual one-man show. Some feel that they have got the gift of healing or deliverance or preaching. Then they go independently and they start doing many things, and then they are not guided. They end up in aberrations. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവസാനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അപാകതകൾ സംഭവിക്കുന്നു. But when there is a prayer group, they fall into that prayer group. They remain together, pray together, discern their gifts together, and then they are helped and guided, and then they are nurtured in all the gifts that they have received. എന്നാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹത്തിൽ വരുന്നു. അവരവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിധേയത്വം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ സമൂഹം അവരെ നയിക്കുന്നു. അവരങ്ങനെ വളരുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറും. നഴ്സറിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വാങ്ങാൻ പോകും. The prayer group is the nursery to nurture leaders and charisms. അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹങ്ങൾ ഒരു നഴ്സറിയാണ്. അവിടെയാണ് വ്യക്തികളും അവരുടെ വ്യക്തികളുടെ വരങ്ങളും ഒക്കെ വളരേണ്ടത് അവിടെയാണ്. So we need to establish prayer groups in every parishes. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇടവകകളിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തണം. So at 50, as you are celebrating the Golden Jubilee, the future forward, what you must make it as a main point is to establish prayer groups in every parishes in Kerala Church. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുൻപായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഇടവകകളിലും പ്രാർത്ഥനാ സമൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. Fifth point. അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത. I think time is going over. Committed leadership. നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചിന്ത. You are leaders, isn't it? നമ്മളൊക്കെ നേതാക്കളാണ്. What type of leaders are you? നമ്മൾ എന്ത് തരം നേതാക്കളാണ്? I'm not going to the text now. I'm just going to share. There are a lot of leadership crises in the renewal.
നവീകരണത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളം നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. Someone has become a prayer group leader, or someone has become the parish representative, zonal leader, or a regional leader, or a diocesan leader. He thinks that I am Brahmasme, I know everything, no one else knows. Start dominating, start demanding, start criticizing, start ordering. Is it a leadership in the church? That is the devil-led leadership. ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഇടവകകളിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില സംവിധാനങ്ങളിലും രൂപതകളിലും അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ തലത്തിലൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ആരോ ആണെന്നും പിന്നെ അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും, അവർ ആജ്ഞാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇത്തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വം ശരിക്കും പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേതൃത്വമാണ്. The Spirit is the Spirit of Jesus. The Spirit is the Spirit of Jesus. ആത്മാവ് ഈശോയുടെ ആത്മാവാണ്. So when you are filled by the Spirit, when you are a charismatic, you will become a leader like Jesus. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു നേതാവായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു നേതാവാകാൻ ആണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 3 types of leadership of Jesus we see in the gospel. 3 തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വം നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. First, steward leadership. ഒന്നാമത്തേത് ഒരു steward, managing everything, the resources. Steward who is managing the whole. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുവേർഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതൃത്വം, സ്റ്റുവേർഡ് ലീഡർഷിപ്പ്. Jesus in the gospel speaks about a steward, a good steward who looks after everything, takes care of everybody. He doesn't think that my master has gone, no, he is not there, so I can do what I want, start drinking and eating and beating everybody. No, but he is faithful. At the right time, brings out from the resources the right thing for the common good of the church. നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ കാണാം, ഈശോ ഒരു ഭൃത്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, യജമാനൻ പോയി എപ്പോഴെങ്കിലും വരുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അലസനായി തീരുന്ന ഒരു ഭൃത്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റുവേർഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായതോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതൃത്വമാണ്. For lack of time I will pass, so we'll go in a hurry. So second is shepherd leadership. അടുത്തത് ഇടയ നേതൃത്വമാണ്. A shepherd lays down his life for the sheep. ഒരു ഇടയൻ ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. He knows the sheep, he calls them by name, he leads them and guides them. അത് ഒരു ഇടയൻ ആടുകളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു, ആടുകളെ അറിയാം, ആടുകളെ നയിക്കുന്നു. 2 types of leading. 2 തരത്തിലുള്ള നേതൃത്വം, നയിക്കൽ. One, he goes in front and they follow him. ഒന്ന്, ആടുകളുടെ മുൻപേ ഇടയൻ പോകും, ആടുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കും. That means his life has to become a model. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഈ പുറകെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്. A leader should be an example. ഒരു നേതാവ് തീർച്ചയായിട്ടും അനുയായികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. About Jesus people spoke, oh, he speaks with authority, no one has ever spoken like him. About Jesus people told, he speaks with authority, no one has ever spoken like him. ആളുകൾ ഈശോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ അധികാരത്തോടെ, മറ്റാരും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അധികാരത്തോടെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. Because he taught them what he lived in his life, and what he lived he preached. കാരണം ഇതാണ്, എന്താണോ ഈശോ പ്രസംഗിച്ചത് ഈശോ അത് ജീവിച്ചു. എന്താണോ ഈശോ ജീവിച്ചത് അത് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചു. So a charismatic leader who is led by the Spirit of Jesus, he has to be an example. His life must become an example for the others. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡറിന്റെ ജീവിത മാതൃക മറ്റുള്ളവർക്ക് അതേപടി അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു മാതൃകയാവണം. I have come across some places, prayer group leaders, and they are leaders, but their personal life is a big question mark. Sometimes they may be living with 2 wives. And how can those people lead? ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില ലീഡേഴ്സ് അവർ തന്നെ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അവരുടെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഡബിൾ ജീവിത രീതികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. Then the second is lead from behind.
അടുത്തത് ഇടയന്റെ പ്രത്യേകത ആടുകളുടെ പിന്നിൽ നടക്കുക. How the shepherd leads from behind, he encourages them. Go, 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 go. All the sheep is encouraging them, coaxing them to go ahead, go fast, go the right way. പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടയൻ ആടുകളെ നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ആടുകളെ തൊട്ടും തലോടിയും മുന്നോട്ട് പോട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So that is encouraging, appreciating and helping them and be supporting them, praying for them. That is lead from behind. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ കൂടെയുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം, കൂടെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാം, കൂടെയുള്ളവരുടെ നന്മകൾ പറയാം, അങ്ങനെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം. Sixth thrust point, ആറാമത്തെ നമ്മുടെ ഊന്നൽ, നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊന്നൽ ഇതായിരിക്കണം: നമ്മളൊരു സഭാത്മക പക്വതയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. Why know the light? You know why the light went off? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോയതെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? It is a warning to me. Hey fellow, stop. You are taking too much time. So, growing into ecclesial maturity. സഭാത്മകത പക്വതയിലേക്കുള്ള വളർച്ച. There are some members in the renewal who are always babies. നമ്മുടെ നവീകരണത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചില ആളുകളുണ്ട്, അവരിപ്പോഴും ശിശുക്കളാണ്. They need cradle. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട്, പരിചരണം ആവശ്യമുണ്ട്. They are not matured. അവർ വളർന്നിട്ടില്ല, പക്വതയിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല. They remain in the same level. അവർ ആദ്യത്തെ ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. They are called born again babies. അവരെ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: വീണ്ടും ജനിച്ച കുട്ടികൾ. When you are touched and by the Spirit, you must grow. Read the word of God, listen to the preachings and attend various sessions and grow into it, not simply sitting and waiting for others to do everything. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഈശോയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങണം. ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വളരാൻ തുടങ്ങണം. വചനം കേട്ട്, വചനം ധ്യാനിച്ച്, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വളരാൻ തുടങ്ങണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കരുത്. That's why we have got lot of facilities, so many retreat centers. There are 150 big and small retreat centers in the country, and 100 of them is in Kerala. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 150ഓളം ചെറുതും വലുതുമായ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 100 എണ്ണവും കേരളത്തിലാണ്. So that is one thing that anyway that will. So you have to grow. That is the seventh point. ഏഴാമത്തെ ചിന്ത: need to focus on youth and teenagers. യുവജനങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ കാര്യം. In the past I heard a term, vanishing youth. ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടൊരു ഒരു വാക്കുണ്ട്: യുവജനങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Because nowhere the youth are found. കാരണം ഇതാണ്, നമ്മൾ യുവജനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല. I had gone to my brother priest who is working in New York Archdiocese, and I went to give confirmation to the youth. And there my brother was sharing, in USA and Europe and all these places, the people who come to church are the small children up to teenage, then the people after 35. Between 15 and 35, where they are found in the clubs, in the beaches, seashore, and in many other places. അമേരിക്കയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത, പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഇടവകയിൽ സ്ഥൈര്യലേപനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ 15 വയസ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടവകകളിൽ അവരില്ല. പിന്നെ 35-ന് ശേഷമാണ്. ഈ 15-നും 30-നിടയിലുള്ള സമയത്ത് യുവജനങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു? അവർ പോകുന്നത് മദ്യശാലകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ്. We need young leaders. നമുക്ക് യുവ നേതാക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. What did Pope Francis say about the youth? The youth are the nerve of God. എന്താണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ യുവജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? യുവജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇന്നാണ്. We used to say they are the future of the church. Pope Francis says no, they are the nerve of God. നമ്മൾ അവരുടെ നാളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് അതല്ല, അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഇന്നാണ്. So in the charis he has made it a youth
to be in the Charis membership. അതുകൊണ്ടാണ് 18 അംഗങ്ങളുള്ള കാരിസിൽ അദ്ദേഹം നിർബന്ധമായും ഒരു യുവ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം When he ഉൾപ്പെടുത്തി. met the Charis members, he particularly asked, "Where is that youth?" And then she was produced. കാരിസ് അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പിതാവ് പ്രത്യേകം ചോദിക്കും, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ യുവ പ്രതിനിധി? Pope John Paul II started the World Youth Day. വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ലോക യുവജന സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. And Pope Francis has already started the World Children's Day. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ലോക കൗമാര സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. The same way, the Catholic Charismatic Renewal has the youth wing. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന് യുവജന വിഭാഗം ആവശ്യമുണ്ട്. You know the powerful Jesus Youth Movement? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജീസസ് യൂത്ത് സംവിധാനത്തിന്റെ ശക്തി. They are a great gift to the church. അവര് സഭയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനമാണ്. They are wonderful. They are doing lot of mission work and activities all over the world. വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനും അവർ ധാരാളം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But they began in the Catholic Charismatic Renewal. എന്നാൽ അവർ ആരംഭിച്ചത് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിലാണ്. Years before, they were the youth wing of the Catholic Charismatic Renewal. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന്റെ യുവജന വിഭാഗമായിരുന്നു. But now no more they are a youth movement. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് ഒരു യുവജന സംഘടനയല്ല, മുന്നേറ്റമല്ല. Now Jesus Youth is a spirituality. ഇന്ന് ജീസസ് യൂത്ത് ഒരു ആത്മീയതയാണ്. And the members are not only the youth, but even a 100-year-old man can be a member of the Jesus Youth Movement. ഇന്ന് അതിനകത്തുള്ളവർ യുവജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്കും ആ മൂവ്മെന്റിൽ അംഗമായിരിക്കാം. So it is no more limited to youth, but it is a spirituality that is lived by people of all ages. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതൊരു യുവജന മുന്നേറ്റം മാത്രമല്ല, പകരം എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ആത്മീയതയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. So we wanted the Catholic Charismatic Renewal, the youth wing. So now we have started YU4C, Youth United for Christ. എന്നാൽ നമുക്ക് കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതിൽ യുവജനങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ YU4C എന്ന പേരിൽ, യൂത്ത് യുണൈറ്റഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ യുവജന മുന്നേറ്റം കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്. And it is very well coming up. അത് വളരെ ഭംഗിയായി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. At this juncture, I specially thank Father Joseph Tamaravelil. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താമരവിളി അച്ഛന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. It is he who has in Kerala taken the initiative, established the YU4C, and he is working hard to really bring it in a very effective and powerful way. കേരളത്തിൽ യുവജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ YU4C രൂപപ്പെടുത്താൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And we have also the TU4C, the Teens United for Christ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ചിന്തിക്കണം TU4C, Teens United for Christ. And that also is prevalent in the Kerala church. അതും നമ്മൾ കേരള സഭയുടെ കേരള കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണത്തിന്റെ ഒരു മാനമാവണം. I would like to end this with the information that just like the World Youth Day takes place, we the Catholic Charismatic Renewal conduct World Youth Day takes place every 3 years. As soon as the World Youth Day is over, we conduct in our country the National Youth Day. നമ്മൾ മാർപ്പാപ്പ വേൾഡ് യൂത്ത് ഡേ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് 3 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ കത്തോലിക്ക കരിസ്മാറ്റിക് നവീകരണം 3 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ യുവജന സംഗമം നടത്തുന്നുണ്ട്. This year it is going to be in my own archdiocese of Pondicherry and Kadalur. ഈ വർഷം 2024 ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള യുവജന സംഗമം നടക്കാൻ പോകുന്നത് പിതാവിൻ്റെ അതിരൂപതയായ പോണ്ടിച്ചേരി ആർച്ച്ഡയോസിസിലാണ്. It is in the Deepavali holidays starting on 31st October till 3rd of November. ഇത് ദീപാവലി അവധിക്കാലത്ത് 2024 ഒക്ടോബർ 31 തുടങ്ങി നവംബർ 3 വരെയാണ്. Many foreign resource persons are coming.
ധാരാളം വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ധാരാളം പ്രഘോഷകർ ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. More than 5,000 youth from all over the country are expected. 5000-ഓളം യുവജനങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. And Pondicherry is a beautiful place, white town, tourist center. Every weekend there are a lot of youth coming automatically. So encourage your youth to come and participate in the national youth which is 4 days in Pondicherry, Kadalur. അതുകൊണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. ധാരാളം യുവജനങ്ങൾ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങളെ ഈ ദേശീയ യുവജന സംഗമത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കണം. Finally, I congratulate you at this point of the Golden Jubilee of Renewal in Kerala, and you are in the preparation. 2026 is the Jubilee year celebration. I pray and wish a grand celebration with a full preparation, which will be a chance for you to renew the whole Kerala Catholic Church, and you become an agent of renewal all over the country and all over the world. Thank you. God bless you.